Dear students, today I start the discussion about the we cannot get something for nothing. It means when we purchases goods and services in our daily life, in that moment when we get one more unit of any commodity, in that moment we give up some commodities to others. This is the theme of this the concept we cannot get something for nothing. Then this the concept starts with the story of Alauddin and his magic lamp. If you ever heard the story of Alauddin and his magic lamp, you would agree that Alauddin was a lucky guy. Whenever and whatever he wanted, he just had to rub his magic lamp on when a genie appeared to fulfill his wants. When he wanted to have a palace and wanted two expensive gifts to bring to the king, when asking for his daughter's hand, he got there at the bat of an oiled. It means when the Alauddin rubbed his magic lamp, immediately that will provide all the goods and services to Alauddin. Therefore, when Alauddin, whenever and whatever he wanted, in that moment he rubbed his the magic lamp and will get all the goods. But in real life, we cannot be as lucky as Alauddin. Though, like him, we have unlimited wants, but we do not have a magic lamp. But in modern age or modern economy, the consumer has the unlimited wants, but he do not have any the magic lamp. For example, if you have more money in your the pocket, then you would have purchased to almost all things you wanted. But since your pocket money is limited, you have to choose only those things that you want the most. It means when we have the more money, in that moment we would like to purchase almost all commodities or things we wanted. But if we have the less amount in our pocket, in that moment we would like to purchase the only commodities which are very the urgent or required. Therefore, this is a basic teaching of economics. So, when the consumers consume the goods and services, it is depending upon the money in real life. So, this is a basic teaching of economics. In the scarcity is the root of all economic problems in modern age. In modern economy or the modern world, the scarcity is the root of all economic problems. Had there been no any the economic problem or the scarcity, there would have been no economic problems.
if there is no any the scarcity of the goods and services which gives us possibility to purchase all the commodities. Therefore, there would have been no economic the problems, and you would not have studied economic either. So it is not necessary to study the economic subject. ಆತ್ಮೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಇಂದು ನಾನು ಮೊದಲನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ ಮತ್ತೊಂದು ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯಾದಂಥ ಏನನ್ನು ಕೊಡದೆ ಏನನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ತಮಗೆ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತೇನೆ. ಏನನ್ನು ಕೊಡದೆ ಏನನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ನಾವು ದೈನಂದಿನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಸರಕು ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೆಲವು ಸರಕುಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ ಕೆಲವು ಸರಕುಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ಇದರ ಅರ್ಥ. ಅಂದರೆ ಈ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯು ಅಲಾವುದ್ದೀನನ ಅದ್ಭುತ ದೀಪದ ಕಥೆಯೊಂದಿಗೆ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಅಲಾವುದ್ದೀನ್ ಒಬ್ಬ ಅದೃಷ್ಟವಂತನಾಗಿದ್ದು ಆತನು ತನಗೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಯಾವುದೇ ಸರಕುಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಏನನ್ನಾದರೂ ಯಾವಾಗಲಾದರೂ ಪಡೆಯಲು ತನ್ನ ಅದ್ಭುತ ದೀಪವನ್ನು ಉಜ್ಜಿದಾಗ ಆತನಿಗೆ ದೆವ್ವ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡು ಅಥವಾ ಭೂತ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡು ಆತನ ಬಯಕೆಗಳನ್ನು ಈಡೇರಿಸುತ್ತಿತ್ತು. ಅಂದರೆ ನಾವು ಅಲಾವುದ್ದೀನ್ನ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಅಲಾವುದ್ದೀನ್ ಯಾವಾಗಲೂ ತನಗೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಸರಕು ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಆ ದೀಪವನ್ನು ಉಜ್ಜುವ ಮೂಲಕ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದ ಎಂಬುದು ಅದರ ಅರ್ಥ. ಹೀಗಾಗಿ ಅಲಾವುದ್ದೀನ್ ಒಂದು ಅರಮನೆಯನ್ನು ಬಯಸಿದಾಗ ಅಥವಾ ರಾಜನ ಮಗಳನ್ನು ವರಿಸಲು ಅಧಿಕ ವೆಚ್ಚದ ಉಡುಗೊರೆಗಳನ್ನು ಬಯಸಿದಾಗ ತಾನು ತನ್ನ ಅದ್ಭುತ ದೀಪವನ್ನು ಉಜ್ಜುತ್ತಿದ್ದ, ಅದರ ಮೂಲಕ ತನಗೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಸರಕು ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿ ತೆರೆಯುವುದರೊಳಗಾಗಿ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದ. ಅಂದರೆ ಭೂತವು ತಂದು ಕೊಡುತ್ತಿತ್ತು ಎಂಬುದು ಕತೆ. ಆದರೆ ಆಧುನಿಕ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಇಂದಿನ ವಾಸ್ತವ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಲಾವುದ್ದೀನ್ನಷ್ಟು ಅದೃಷ್ಟವಂತರಾಗಿ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಆತನ ಹಾಗೆ ನಾವು ಕೂಡ ಅಪರಿಮಿತ ಬಯಕೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದೇವೆ. ಆದರೆ ನಾವು ಅದ್ಭುತ ದೀಪವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ನಮಗೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಸರಕು ಸೇವೆಗಳನ್ನು ನಾವು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಅಥವಾ ಹಣದ ಮೂಲಕ ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯ ಎಂಬುದು ಆರ್ಥಿಕತೆಯ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ನಮ್ಮ ಬಳಿ ನಮ್ಮ ಜೇಬುಗಾಸು ಅತ್ಯಧಿಕವಾಗಿದ್ದಾಗ ನಾವು ಬಯಸಿದಂತಹ ಎಲ್ಲ ಸರಕುಗಳನ್ನು ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ನಿಮ್ಮ ಬಳಿ ಹಣವು ಹೆಚ್ಚು ಇದ್ದಾಗ ಅಥವಾ ಅಧಿಕವಾಗಿದ್ದಾಗ ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ಎಲ್ಲ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ನೀವು ಹೊಂದಿರುತ್ತೀರಿ. ಇನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಜೇಬುಗಾಸು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದ್ದಾಗ ನೀವು ಹೊಂದಿದಂತಹ ಅನೇಕ ಬಯಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಅತ್ಯಂತ ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿ ಪೂರೈಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂಬುವಂತಹ ಭಾವನೆ ಇರುತ್ತದೆಯೋ ಅಂತಹ ಬಯಕೆಗಳನ್ನು ನೀವು ಈಡೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೀರಿ. ಅಂದರೆ ಅನೇಕ ಬಯಕೆಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಬಳಿ ಹಣ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದಾಗ ಯಾವುದೋ ಒಂದನ್ನು ಈಡೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೀರಿ. ಅಂದರೆ ಉಳಿದಂಥ ಸರಕು ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡುತ್ತೀರಿ ಎಂಬುದು ಇದರ ಅರ್ಥ. ಹೀಗಾಗಿ ನಾವು ದೈನಂದಿನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಸರಕು ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದಾಗ ನಮ್ಮ ಬಳಿ ಮಿತವಾದಂಥ ಆದಾಯ ಇರುವುದರಿಂದ ನಾವು ಕೆಲವು ಸರಕುಗಳನ್ನು ಕೊಂಡುಕೊಂಡರೆ ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ಸರಕುಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡುತ್ತೇವೆ ಎಂಬುದು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ. ಹೀಗಾಗಿ ಇದು ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರದ ಮೂಲ ಬೋಧನೆ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ. ಅಂದರೆ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರದ ಮೂಲ ಬೋಧನೆ ಎಂದರೆ ಯಾವಾಗ ನಮ್ಮ ದೈನಂದಿನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸರಕು ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆಯೋ ಅದು ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳ ಮೇಲೆ ಆಧರಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಸಂಪನ್ಮೂಲವು ನಮಗೆ ಯಾವಾಗ ಹೆಚ್ಚು ಇರುತ್ತದೆ ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೆಚ್ಚು ಸರಕು ಸೇವೆಗಳನ್ನು
ಯಾವಾಗ ನಮ್ಮ ಬಳಿ ಹಣದ ಪ್ರಮಾಣ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತದೆ ಆಗ ಕಡಿಮೆ ಸರಕು ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರದ ಮೂಲ ಬೋಧನೆಯಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ನಾವು ಮಾತ್ರ ಏಕೆ ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೊರತೆ. ಅಂದರೆ ಕೊರತೆಯು ಎಲ್ಲ ಆರ್ಥಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ ಅಥವಾ ಮೂಲ ಬೇರು. ಅಂದರೆ ಆರ್ಥಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಕೊರತೆಯಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು ನಮಗೆ ಆಯ್ಕೆಯ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ತಂದು ಒಡ್ಡುತ್ತವೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಕೊರತೆಯು ಎಲ್ಲ ಆರ್ಥಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಮೂಲ ಎಂದು ನಾವು ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ. ಇನ್ನು ಆರ್ಥಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಕೊರತೆಯೇ ಇಲ್ಲದಿದ್ದಾಗ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಆರ್ಥಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಆರ್ಥಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಯಸಿದಾಗ ಎಲ್ಲ ಸರಕು ಸೇವೆಗಳು ಸಿಗುವಂತಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ನಾವು ಎಲ್ಲ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೆ ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಯಾವುದೇ ಕೊರತೆಯು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಆಗ ನೀವು ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರದ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರವು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಏನನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದರೆ ಮಾನವನ ಅಪರಿಮಿತ ಬಯಕೆಗಳು ಹಾಗೂ ಮಿತವಾದಂಥ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು. ಅಂದರೆ ತನ್ನ ಮಿತವಾದಂಥ ಆದಾಯದಲ್ಲಿ ಅಪರಿಮಿತವಾದಂಥ ಬಯಕೆಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಕೊರತೆಯಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳಿಂದ ಈಡೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವುದೇ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ. ಹೀಗಾಗಿ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ನಾವು ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಕೊರತೆ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವಂತಹ ಪ್ರಮೇಯ ಬರುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಕೊರತೆಯಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲವು ಅಂಶಗಳು ಅಥವಾ ಕೆಲವು ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನು ತಮಗೆ ನೀಡುತ್ತೇನೆ. In order to the scarcity of the commodities, I will give you some the examples. For example, our daily life we face various forms of scarcity. The long queue at railway booking centers, crowded buses and trains, shortage of essential commodities, and the rush to get a ticket to watch a new film, etc. It means when we go to get a train ticket in train booking centers, there they see the rush or the queue, and in daily our life we see the rush of the bus and trains and the scarcity of essential commodities like the food, cloth, and when we go to see the new movies, in that moment there is the rush to get a ticket. All these the examples of the scarcity. Therefore, the scarcity is the root of all economic problems. And all these the examples are manifestations of scarcity. Then we face scarcity because of the things that satisfy our wants are the limited. It means the available resources are limited. Therefore, the availability of the limited resources that push ours into the choice of the commodities. Therefore, the scarcity is the root of the all economic problems. The resource which the producers have are limited, and they could have the alternative uses. Therefore, the scarcity arises in everywhere. For example, take the case of food that you eat every day. Farmers employed in agriculture
rice crops that produce your food. At any point of time, the resources in agriculture like land, labor, water, fertilizers, etc. are given. It means the producers have the limited resources, and the resources which have the alternative, the uses. Therefore, all the economies are facing the problem of choice or scarcity of the goods and services. For example, if you are the farmer, take an example of the farmers. The farmers use the number of factors of the production, that the water, labor and land and fertilizers to grow a crop. Therefore, all these, the land, labor and water and fertilizers, which not only used in the agriculture, the products or crops, but which also can be used in the production of non-food crops such as rubber, cotton, then the other, the commercial, the crops, that may be the jute and other the crops also. So the alternative uses of resources gives rise to the problem of choice between different the commodities that can be produced by these resources. It means total, the conclusion of this, the aspect is, when we use the factors of production which do not use only the growth of single the commodities or the manufacturing of products, but which they can be used in other the production also. Therefore, the scarcity of the goods and services is in all the economy. Therefore, the alternative uses of the resources which creates the scarcity in economy. ಇನ್ನು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೆಲವು ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ನೋಡುವುದಾದರೆ, ಅಂದರೆ ಕೊರತೆಯು ಏಕೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಕೊರತೆಯು ಹೇಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವುದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕೆಲವು ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನು ನೀಡಬಹುದು. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ನಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ ಸೆಂಟರ್ನಲ್ಲಿ ದೈನಂದಿನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಜನಜಂಗುಳಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನೋಡುತ್ತೇವೆ. ಇನ್ನು ಭರ್ತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಸ್ಸುಗಳು ಮತ್ತು ಟ್ರೈನ್ಗಳನ್ನು ನೋಡುತ್ತೇವೆ. ಇನ್ನು ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಅವಶ್ಯಕ ಸರಕುಗಳು ಕೊರತೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವುದನ್ನು ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಹೊಸದಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದಂಥ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ನೋಡಲು ನಾವು ಟಿಕೆಟನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಹೋದಾಗ ಅಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ನಾವು ಈ ಜನಜಂಗುಳಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನೋಡುತ್ತೇವೆ. ಈ ಎಲ್ಲ ಉದಾಹರಣೆಗಳು ಕೊರತೆಯ ಕುರುಹುಗಳಾಗಿವೆ. ಅಂದರೆ ನಾವು ಅವಶ್ಯಕ ಸರಕುಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಾಗ ಅಥವಾ ಸಾರಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಾಗ ಅಥವಾ ಇನ್ನಿತರ ಅಂಶಗಳನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಎಲ್ಲ ಅಂಶಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ನಾವು ಕೊರತೆ ಇರುವುದನ್ನು ನೋಡುತ್ತೇವೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಈ ಉದಾಹರಣೆಗಳೆಲ್ಲವೂ ಕೊರತೆಯ ಕುರುಹುಗಳಾಗುತ್ತವೆ. ಇನ್ನು ಕೊರತೆಯಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು, ಅಂದರೆ ಉತ್ಪಾದಕರು ತಾವು ಉತ್ಪಾದಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು ಕೊರತೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವುದರಿಂದ ಸರಕು ಸೇವೆಗಳು ಕೂಡ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ದೊರೆಯುತ್ತವೆ. ಈಗ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆಯ ಮೂಲಕ ಉತ್ಪಾದಕರು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕೊರತೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಾಗ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ರೈತರ ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಅಂದರೆ ನಾವು ದಿನನಿತ್ಯದ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸೇವಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಹಾರವನ್ನು
ರೈತಾಪಿ ವರ್ಗದವರು ನಮಗೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ರೈತರು ಬೆಳೆದಂಥ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಆಹಾರ ಧಾನ್ಯಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಬಳಕೆಯಾಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಉತ್ಪಾದನಾಂಗಗಳು ಕೊರತೆಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತವೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನಾವು ಸೇವಿಸುವ ಆಹಾರವನ್ನು ನಾವು ರೈತರಿಂದ ಪಡೆದಾಗ ರೈತರು ಆಹಾರ ಧಾನ್ಯಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಯಲು ನೀರು, ಭೂಮಿ, ಶ್ರಮ ಹಾಗೂ ರಸಗೊಬ್ಬರ ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಈ ನೀರು, ಶ್ರಮ, ಭೂಮಿ ಮತ್ತು ರಸಗೊಬ್ಬರಗಳು ಕೇವಲ ಆಹಾರ ಧಾನ್ಯಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಯಲು ಮಾತ್ರ ಬಳಕೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಆಹಾರೇತರ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಯಲು ಕೂಡ ಅವು ಬಳಕೆಯಾಗುತ್ತವೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಅವು ಕೊರತೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವುದು ಎದ್ದು ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಉದಾಹರಣೆಗಾಗಿ ಆಹಾರೇತರ ಬೆಳೆಗಳಾದಂಥ ರಬ್ಬರ್ ಇರಬಹುದು, ಹತ್ತಿ ಆಗಿರಬಹುದು, ಸೆಣಬು ಆಗಿರಬಹುದು. ಅಂದರೆ ಈ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಸರಕುಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಯಲು ಕೂಡ ನಮಗೆ ನೀರಿನ, ಶ್ರಮದ, ರಸಗೊಬ್ಬರದ ಅಥವಾ ಭೂಮಿಯ ಒಂದು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಕೇವಲ ಆಹಾರ ಧಾನ್ಯಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಯಲು ನಾವು ಈ ಉತ್ಪಾದನಾಂಗಗಳನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಆಹಾರೇತರ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಯಲು ಕೂಡ ಬಳಕೆ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಈ ಎಲ್ಲ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು ಕೂಡ ನಮಗೆ ಕೊರತೆಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ವಿವರಿಸುತ್ತವೆ. ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಆರ್ಥಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೊರತೆಯಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳ ಮೂಲಕ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನೇ ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಬಯಕೆಗಳನ್ನು ಈಡೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಇದು ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನನ್ನು ಕೊಡದೆ ಏನನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರದ ಮೂಲ ಒಂದು ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಅಥವಾ ಅಧ್ಯಯನವಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಚರ್ಚಿಸುತ್ತೇವೆ. ಇನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು ಪರ್ಯಾಯ ಉಪಯೋಗಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಈ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳಿಂದ ಉತ್ಪಾದಿಸಲ್ಪಡಬಹುದಾದಂಥ ಹಲವು ಸರಕುಗಳ ಮಧ್ಯೆ ನಾವು ಆಯ್ಕೆಯ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತೇವೆ. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಉತ್ಪಾದನಾಂಗಗಳು ಅಥವಾ ಈ ಆದಾನಗಳು ಕೊರತೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವುದರಿಂದ ಈ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸರಕು ಸೇವೆಗಳು ಕೂಡ ನಮಗೆ ಕೊರತೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವುದು ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಸರಕು ಸೇವೆಗಳು ಕೊರತೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವುದರಿಂದ ನಾವು ಆಯ್ಕೆಯ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತೇವೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ಅಲಾವುದ್ದೀನ್ ಮತ್ತು ಆತನ ಅದ್ಭುತ ದೀಪದ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನನ್ನು ಕೊಡದೆ ಏನನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ ಅಥವಾ ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಅಂದರೆ ಅಲಾವುದ್ದೀನ್ ತನ್ನ ದೀಪದ ಮೂಲಕ ಎಲ್ಲ ಸರಕುಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿತ್ತು. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ದೈನಂದಿನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅನೇಕ ಬಯಕೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಆತನ ಹಾಗೆ ನಾವು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ದೀಪವನ್ನು ಉಜ್ಜುವ ಮೂಲಕ ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹಣದ ಮೂಲಕ ಸರಕು ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬೇಕು ಹಾಗೂ ಹಣವು ಇದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಸರಕುಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು ಕೊರತೆಯಲ್ಲಿವೆ. ಆ ಕೊರತೆಯಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು ಅನೇಕ ಸರಕು ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡಲು ಬಳಕೆಯಾಗುತ್ತವೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳ ಕೊರತೆ ನಮಗೆ ಎದ್ದು ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಇನ್ನು ಈ ಕೊರತೆಯಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು ಹಾಗೂ ಸರಕು ಸೇವೆಗಳು ನಮಗೆ ಆಯ್ಕೆಯ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ತಂದೊಡ್ಡುತ್ತಿವೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಕೆಲವು ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ನಾವು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ, ಕೆಲವು ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಡುತ್ತೇವೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ನಾವು ಏನನ್ನೂ ಕೊಡದೆ ಏನನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. Dear students, tomorrow I will start the another one concept in my next class, that is the consumption, production and distribution. ಇನ್ನು ಆತ್ಮೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ನಾಳೆ ನನ್ನ ಮುಂದಿನ ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಾನು ಈ ಅಧ್ಯಾಯದ ಮತ್ತೊಂದು ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯಾದಂಥ ಅಣುಭೋಗ, ಉತ್ಪಾದನೆ ಮತ್ತು ವಿತರಣೆಯ ಬಗ್ಗೆ ತಮ್ಮ ಜೊತೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ.